Каздон, диёре дар канори домони гардон. вожаи каздон мураккаб буда аз ду ҷуз казд ва он иборат аст. дар забони тоҷикӣ бо номи канздон ва гаждон номҳои ҷуғрофие мавҷуд ҳастанд. маънои вожаи канзд ё ҷой ҷойгоҳ мебошад. маънои пурраи каздон ҷойгоҳи мардуми мӯъҷизаофар ва иҷозкор аст. вожаи мавриди андеша дар фарҳанги суғдӣ ҳам маънои мӯъҷиза, эъҷоз ва сеҳрро дорад. ҳамин тавр дар байни номҳои бунёдии қадимае ки дар болооби зарафшон ба вижа номҳои ҷуғрофии мавзеи деҳаи каздон то замони мо маҳфуз мондааст, аксарият решаи суғдӣ доранд. масалан, ба ин қобил вожаҳо метавон чунин номҳоро ворид кард: зертиғар, варфк, кантотич, козешах, пунвор, пушхо, кадвох, кашкимарғ ва ғайраҳо. каздон деҳаест шомил ба ҷамоати деҳоти шамтучи ноҳияи айнии вилояти суғд. деҳа мактаби миёна, клуб, пункти тиббӣ, мағозаҳо ва нуқтаҳои хизмати маишӣ дорад. соҳаҳои асосии хоҷагӣ чорводорию зироаткорӣ мебошад. заминҳо аз руди каздон обёрӣ мешаванд. масофаи роҳ аз маркази ноҳия то ин деҳаи зебоманзари дорои обу ҳавои накатангез 60 километр мебошад. барои рафтан ба деҳаи каздон баъд аз тай намудани роҳи қадқади дарёи пуртуғёни зарафшон ба соҳили чап гузашта вориди дараи аз қаторкӯҳҳои Туркистон шуда 12 километр масофаро бояд тай кард. деҳаи каздон дар дили кӯҳ ҷойгир аст ва мардуми он асосан ба чорводорӣ ва боғдорӣ машғул мешаванд. дар деҳаи каздон сохти нави хоҷагидорӣ соли 1932 таъсис ёфтааст. деҳаи каздон аз захираи об хеле бой аст. дар кӯҳу дараҳои он бештар аз 350 чашма, 12 сойҳои хурд мавҷуданд ки аз онҳо ба миқдори як ҷӯйбор об меояд. саргаҳи дарёи каздон бо номи шаршара маълум аст ки он дар баландии 3000 метр аз сатҳи баҳр ҷойгир буда худ аз баландии 134 метр аз дили санги азими сарозер ба поён мерезад. баландтар аз он дар масофаи тахминан 3500 метр аз сатҳи баҳр ҳавзи нилгуни дар миёнҷои сангҳо ҷойгир аст ки онро мардуми деҳ ҳавзи бетаг меноманд. шаршараи дараи каздон камандар кам тарғиб шудаву дар бораи он аксаран сайёҳон маълумот надоранд. оби шаршара ба таври ғайриоддӣ аз дили санги кӯҳ ё шах берун мешавад ва бо ҷорӣ шудан ба зер як манзараи диққатҷалбкунандаю тасхирсозро ба вуҷуд овардааст. ин мавзеъ ки лурион ном дорад, макони писандидаи сокинони деҳоти шамтучи ноҳияи айнӣ, хоса аҳолии деҳаи каздон мебошад. мардуми ин деҳа гурӯҳ ба ин макон омада вақти худро хуш мегузаронанд. дар сурати муаррифии ин мавзеи дилфиреб имкон пайдо мегардад ки сайёҳон ташриф оварда дар баробари дидани шаршараи аҷоиб ҳамчунин бо расму оин ва анъанаҳои қадимаи миллати тоҷик шинос шаванд. ин шаршара дар рушди на танҳо сайёҳии экологию кӯҳнавардӣ, балки дар густурда тараққӣ намудани агротуризм замина мегузорад. зеро дар ин масир сайёҳон аз шароити нигоҳубини чорво дар кӯҳсор дидан мекунанд. зимни наворбардорӣ шоҳиди ду ҳолати зебо аз ҳаёти чорводорон гардидем. якум, молтарошон ки анъанаи кӯҳани мардуми кӯҳистон аст. дар мавсим одамон гурӯҳ шуда ба молтарошӣ мераванд ва бо навбат пашми чорвои ҳамдигарро тоза менамоянд. аксаран мардуми деҳаи каздон чорводор мебошанд ва ҳоло чорвои онҳо дар айлоқ аст. ҳолати дигар ин дар овул пухтани нон дар санги товагӣ мебошад. дар ин ҷо дар нон маҳсулоти чорво хоса ширу маскаро бештар ҳамроҳ мекунанд
زیر و فراوان است. از این لحاظ نان با لذت می شود. در سنگ نان بستن خود یک حالت غیرعادی و دقت جلب کننده می باشد. یکی از عنعنه‌های دیگری نیکی مردمی این سراییدن سرود در کوهستان از جمله در وقت چرانیدن چاروا می باشد. مهتاب شب است که ملتنک نکردم، کوچه بگذشت خیالی آرام کردم، از عقبه آب بردم فرو اومد گل سب، اما پیشی که گفتم شما کرته سبت، باغت بد در اومدم برید نفده توت، ما پیشی که گفتم شما کرته کبود آیه. سراییده شدن سرودهای خلقی از جانب گروه زنان و دختران از ذوق و شوق به اندازه مردم دهه کزدان به صنعت قدیمه سرایندگی درک می دهد. در مجموع عنعنه‌های مردمی در دهات ناحیه عینی به طور کامل حفظ گردیده است. توی خانه‌دارشوی جوانان در دهه کزدان تا هنوز با رعایت عنعنه‌های قدیمه برگزار می‌گردد و جزئیات خاص آن خیلی جالب و آموختنی است. کهنسال‌ترین مرد با آر و ناموس و دهسالار با 2 نفر شخص روزگار دیده ده به شهبچه سله بسته و به او جامه و سر و لباس آهری شاهانه پوشانیده، مادران سر کتفانش رمز سپیدی روزگار و سعادتمندی آرد می پاشند و داماد را دوستان و جوان مردان به بزمگاه می آورند. سپس داماد را اسب سوار تا خانه عروس با سرودخوانی و رقص میبرند. مردم یک جویه سرودهای تویانه نچمن، اول ز خدا، گفتم دختر، سرویناز، انورا آوردیم، بیت روبای خانی ها و باز چندین سرودهای تویانه دیگر را میخوانند که متن قسمی از آنها چنین است: در خانه عروس به حرمت شهبچه اهل نشست از جایهای خود کفکوبان برخسته او را تبریک می‌کردند. اکنون تصور کنید که در صورت سیاحی که برای دیدن شرشره زیبای دره کزدان می‌آید با چقدر رسم و آیین و عنعنه‌های قدیمه ملت تاجیک آشنا می‌شود. تا رسیدن به نزد شرشره باز چندین معجزه‌های دیگری طبیعی بیننده را به خود جلب می‌کند. این سنگ را ببینید، گویا با دست انسان ساخته شده باشد ولی طبیعی است. صحبت کرده بالای سنگ ساخته شده هم دقت جلب کننده است. موضعی که عین حال ما قرار داریم با نام دهن کازوشخ معروف است و در برابر این موضع را با همین سنگسوفه که اینجا ما میبینیم و در پس ما قرار دارد میشناسند، چون که این سنگسوفه با نام شاعری شناخته شاعر شهیر تاجیک مخصوم عالمی بسیار ارتباط ناگسستنی دارد، چون این درختایی که ما میبینیم در اطراف این سنگسوفه با دست خودی شاعر شناخته شدند و در اینجا شاعران خلقی تاجیکستان استاد قطبی کرام، مستان شیرعلی، استاد گلنظر و دیگران آمده در اینجا استراحت کردند و جایگیر شوی سنگسوفه نیز بسیار رمزی است گفته میتوانیم، چون که 2 سنگ از مابین 2 سنگ دریا عبور میکند و جایی هست که برای ایجادکاران، برای نویسندگان، برای شاعران بسیار موضع مناسب است، چون که
صدای دریا با محیط اطراف با نبض رستنی ها و دیگر چیز همجور می شود و برای نوشتن شعر و داستان و ترانه چی بسیار شرایط خوب فراهم می آورد و انتخاب همین موضع نیز به حیث نشیمنگاه نیز از ذوق بلندی شاعری دلالت می دهد، چون که اساساً اون نفرانی که به ایجاد سر و کار دارند همین گونه موضع های خاص را انتخاب میکنند و قبلا اگر این موضع جای استراحتگاه یا چند نفر بود و این همچنان گفتیم شاعران خلقی تاجیکستان که اینجا سکن، حالا این موضع اهمیتی فراتر کسب کرده است و با دستگیری صاحبکاری همین ده حکمت الله قربانوف بازسازی شد و یک صحبت بداره انشاءات یاری رسان نیز هست که هر نفر سیاحی که به اینجا تشریف می بیارد می بتواند آزادانه اینجا استفاده کند و بالا پوش هست می تواند در اینجا ساعت ها مثلا در این صفحه که صحبت کردن نشستن و استراحت کردن به کس حضور و حلاوت بیشتر می بخشد. یعنی یک موضع سیاحی در برابر اون دیگر موضع های سیاحی که از آن امروز نام برآورده است و هر نفر مهمانی که مهمان های خارجی است خواه داخلی است حتما به این موضع می بیان و در اینجا استراحت میکنند. غیر از این سیاحان ضمن سفر برای دیدن شرشره در دهه کزدان با هنری بلندی کندکاری مردم شناس می شوند. قریب در همه خاندان ساکنان دهه کزدان این عنعنه نادر مردمی دیده می شود و نسل امروزه هم به این هنر ذوق داشته میراث قدیمی ملت تاجیک را حفظ نمودند. مردم دیار ما از قدیم آنها فرهنگ پرور بود، هست با فرهنگ پرورش میماند. برای همین گلکاری و همین کندکاری ما همین مردم خودمون را آموختن، خودشون آموختن، تجربه گرفتن. همین عمک ما همین امارات سال 1271 پوشیده بعد ما دادن، هدیه کردن عمک ما استاد سفر. بعد همین ما خلق اون در ما مایده بودیم، بعد خود ما شناختم باز که با ما همین گلکاره همین نقشی نقد میدیدم. مردم ما باور کنه حال اگر باور کنید همش همین قریب نقاشی میتاد، کندکاری میتاد، گشکاری میتاد، گلکاری میتاد. همین خانه پوشیدن بسیار مردم استای نقد داریم ما، بسیار استای نقد همش آدمی دیار هستن. از گذشتگان ما آموختیم. کندکاری در چوب هم نازوکی های خود را دارد و برای از خود نمودن این هنر اجدادی پیش از همه ذوق بلند لازم است و زیبایی پرست باید بود. این کسب با مردم دهه کزدان از نسل به نسل میراث مانده و امروز هم ادامه داده می شود. مردم دهه کزدان از ازل همچون هنرمند شناخته شدند و در برابر کندکاری ماهر بودن از عهده گچکاری و آهنگری هم به خوبی میبرایند. نمونه روشن این هنری اجدادی در خاندان هر یک ساکن دیده می شود. گچکاری به سید اکبر باقیف از بابا و پدر میراث مانده است و فرزندانش هم به این کسب ذوق دارند.
گشتکار بودن بعدم گشتکار اصلا خودشون استراتژی جنگ بعد جنگ اومدن کسب انتخاب کرده گشتکار بودن من از پدرم هم چیزا اومختم چند سال شد کار می‌کنی؟ من اصلی چهارم من خودم آزاد در همین سال کار کرده اومده سیدیم اصلی چهارم از 74 سال من یکم کاری کرده من همین خونه خودم رو گشت کردیم من همین 74 سال ماهی مارت اپریل من همین کار ما خودم کرده ما همه کسی پدر انتخاب کرده ما همه بابای اومدن بودن چیزی که سویبشخم میگوید گردی نامی پدر چی میگردی پدر خیلی شب اگر مردی ما همین شور کرده همین چیزا تو با امروز همین کسی پدر خود رو خور نکرده من همین کار کردم اومده استودیم ما باید که این چیزا روش نیم رونق تیم اینا ما باید با درجه های اعلاش بریم که پگاه یک کس بیاد در یک سیاه میبیاد یک میمون میبیاد وقتی که وارد دیه های ما شد از طرز همین چوبکاری ما و یک بهره برند که این چیگم عنعنه های قدیمه خود رو نگاه داشته با درجه اعلاش با پیش برده استودیم ساکنان دهه کزدان همه امکانات اقلیمی و طبیعی را به نفع زندگی استفاده میبرند و گردش سنگ آسیاب رزق و روزی مرد آسیابان و فیض و برکت دسترخوان همدیاران است. این آسیاب که بارها تامین و از نوسازی شده است به یادداشت پیران ده تاریخ بیش از 250 ساله دارد و سرنوشت و زندگانی و رفاه روزگار خاندان و دودمان ما با آن ارتباط ناگسستنی دارد میگوید سید مقصود سید علیم. که به چشمتان میبینیم عیان است حاجت به بیان نیست از دور منور باقی بابام تا به امروز با ما میراث مونده است اکنون چقدر که گویم رنگ بین حال بود من دیده استوده که همین اسطوره کهنه ممکن 150 200 سال شده باشد پوشیده نشه من این کسب رو از پدرم آموختم بابا کلونم مرباقی و پدرم حاج سیدان یاد دادن من از پدر خود این کسب رو همچون میراث اجدادان قبول کردم تا به امروز من این اسطوره رو کار کرده استودیم من چون که میبینید سال 1906 سنگ‌های اولش تمام شده من سنگ نو رو از سرخی با قوه آدم خلق بریده با این آسیاب فراوردن برای آرد کردم 28 سال پیش ما این سنگ‌های نو آسیاب رو بریده فراورده در این آسیاب جور کرده روی آرد کرده به خدمت مردم استفاده برده استفاده همین سنگ‌ها چند سال خدمت میکنن؟ سنگ‌ها اگه استکارانه کار فرماییم کمش 50 سال خدمت خلق رو کنند روز کاری در به اتفاق کار فرماییم در یک شبانه روز یک تن گندم مردم رو آرد کرده و مردم پیشنهاد میکنیم. چیز دیگری که دقت ما را جلب کرد درخت کهنسال است که مردم بومی آن را صده میگویند و کسی یاد ندارد که آن کی و از طرف کی شنیده شده است. این یادگاری تاریخی و طبیعی بازگوی تاریخ کهن داشتن دهه کزدان است و تگ صده از قدیم الایام ایدگاه و مکان جمع آمدهای مردم دهه بوده است. در شفت آن مسجد قامت افروخته است که به شهادت کهنسالان در جای و طرح امروزه تخمین سالهای 1700 1720 ساخته شده بارها نوسازی گردیده وسیع کرده شده است. قبل از آن هم در اینجا نمازگاه موجود بوده است و به روایت مردم قدمجوی بوده است و آن را به چلتنهای پاک منسوب می دانند. خلاصه شرشره دره کزدان بهانه می شود و سیاحان با دهها عنعنات دیگر شناس می شوند و این عامل باعث درآمد پولی و بهتر شدن سطح زندگی اهالی می شود. امیدواریم دره کزدان ناحیه عینی از جانب مسئولان ساختارهای وابسته آموخته می شود و در این مسیر خطسیر سیاحی تشکیل شده امکانیت‌های موجوده به طور گسترده معرفی می گردند. در زمینه رفاقت و دوستی و همبستگی قوی میان ساکنان دهه کزدان شرایط خوبی زندگی فراهم می باشد.
ободкориу созандагиро мардум дар ин деҳаи дурдасти мамлакат баҳри муҳайё будани имконияти зарурӣ барои зиндагӣ анҷом медиҳанд. мавриди истифода қарор гирифтани бинои нави муассисаи таълимӣ иборат аз синфхонаҳои барҳавою муҷаҳҳаз бо ҳама ашёи хонишу аёниятҳо, лабораторияҳои фаннӣ, синфхонаҳои компютерӣ, китобхонаи муосир ва толори варзиш боис мегардад, ки насли ҷавону наврас аз имконоти муосири донишандозӣ истифода намоянд. дар ин боргоҳи илму дониши навбунёд, ки бо ташаббуси шахсони саховатпеша ва хайрхоҳи зодаи ҳамин диёр сохта шудааст, ҳамаи имкониятҳо ва шароити муосири таълим фароҳам оварда шудааст. сокинони деҳа аз иқдомоти пешгирифта баҳри сохта ба истифода додани ин иншооти муҳташам, ки аз сиёсати созанда ва дурандешонаи ҳукумати мамлакат сарчашма мегирад, сипосгузоранд ва истифодаи самараноку мақсадноки имконоти мавҷударо муҳим мешуморанд. сохтмони чунин муассисаи ҳозири замон ба талабони имрӯзаи ҳатто ҷаҳонӣ ҷавобгӯ аст. дар ҳама як деҳаи дурдаст сохтмони ҳам ба вуҷуд омадааст бо дастуру супориши албатта пешвои миллат, ки як аз сиёсатҳои пешгирифтаи пешвои миллат ин рушди маориф мебошад. ҳамин ба ҳисоб гирифта, ба назар гирифта ҳамин муассисаи таълимӣ бунёд ёфт. рушди маориф ин рушди мамлакат аст, рушди давлат аст. бе маориф, бе рушди маориф давлат ба пеш рафта наметавонад. зеро маориф метавонад кадрҳои банихтисосе, ки барои ҷомеа зарур ҳастанд, аз партаи мактабӣ мебарояд. ин вазифаи муассисаи давлатӣ аст, вазифаи мактаб аст, вазифаи омӯзгор аст, вазифаи ҷомеа ҳаст, вазифаи омӯзгорину волидайн ҳаст. албатта ин сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат барои мо як ҳисси баланди ватандӯстӣ, миллатдӯстиамон баланд мебардорад. мо сокинони ҳамин деҳа ифтихор аз он мекунем, ки ҳатто орзу карда наметавонистем, ки чун муассиса дар ҳамин деҳаи дурдасти тоҷикистон бунёд ёфтааст. албатта инҷа ҳамаш аз чин шоҳида меояд, ки тоҷикистони азизи мо рӯз ба рӯз пешрафта шудааст. мардум сар то сар, 100% сиёсати пешгирифтаи пешвои миллата дастгирӣ менамоянд. мо аз пешвои миллат бисёр сипосгузор ҳастем, ки ҳамин дар ҳамин деҳоти мо дар деҳаи дурдасти мо барои 320 нафар хонанда ҳама ки як муассисаи таълимӣ ки ҳозири замон сохта ба истифода дода шуд. иншоот бо тарҳи зебо ва замонавӣ қомат афрохта, атрофаш бо гулу дарахтон оро дода шудааст, ки ба ҳусни деҳаи Каздон зебогӣ дигар зам мекунад. бо нишони дастгирию пуштибонӣ аз сиёсати созандаи давлату ҳукумати мамлакат, шахсан пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалираҳмон, сокинони меҳнатқарини ин деҳаи зебоманзар дар ҳошияи бунёди мактаби нав зодгоҳи худро, ки як гӯшаи биҳиштосои тоҷикистони азиз аст, хеле ободу зебо карданд. ба муносибати 35-солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон аз фурсатҳои муносиб истифода бурда тамоми қишлоқ ободониш дида истода, нағз рафта истодааст. мо аз саховатмандо ҳастан ёрдам карда истодем, ободонӣ шуда истодааст. ман фарзкунӣ роҳи кӯҷаҳоро чароғон карда истодем. мо корҳои ободониро дар ҳамин диёр дастаҷамона ҳар рӯз обод карда истодем. таъмиру навсозии роҳу кӯчаҳои деҳ, кӯпрук, бетонӣ кардани ҷӯйбору обравҳо, чароғонкунии маҳал аз корҳои дастаҷамонаест, ки бо саҳмгузорию иштироки ҳамаи зодагони деҳа анҷом дода шуданд. аснои ба ҳар кадом кӯчаи аз деҳаи Каздон ворид шудан ҷамъи одамонро медидем, ки машғули корҳои ободонӣ буданд. дар ин деҳа ободкориро мардум аз хонаву дари хеш оғоз намуда, маҳалли зисташонро ба яке аз деҳаҳои ободу зебо ва намунавӣ табдил доданд, ки шоистаи таҳсину боиси дастгирист.
ҷолиби диққат сангдевори кӯчаи асосии деҳа мебошад, ки аз маҳорати баланди устоҳо дарак медиҳад. сангдевор басо зебо ва диққатҷалбкунанда мебошад. این همه آبادی ها، همه این پیشرفتی ها، همین ترقی ها به شرافت جناب عالی، به شرافت پیشوای ملت، به شرافت ابرمرد دنیای سیاست که این حکومت ما تین شد. شیر خدا امروز تاجیکستان ما را دنیا میشناسد، جهان میشناسد. اتحاد، یکدلی، یکمرامی و مهنت دوستی آدمان اساسی زندگی شایسته و روزگار آبادشان است. محض همین عامل‌ها باعث گشته است که در یکی از دوردست‌ترین دهه‌ها ساکنان در فضای صلح و دوستی با استفاده از امکانات فراهم آورده دولت و حکومت و دستگیری و مساعدت مقامات محلی سعادتمند و بختیارند. شکر آب و خاک وطن می‌کنند. تنجی و آرامی تاجیکستان عزیز برایشان مقدسترین مقدسات و ارزشمندترین نعمت است و برای حفظ و تحکیم آنها صافدلانه مهنت می‌کنند. بنابراین شرفمند و سربلند به سوی آینده از امروزه بهتر قدم‌های استوار می‌گذارند.